अर्घ्य थाली पुस्तक रे गंगाधर मेहर कहले कोन बोले जे करे जाऊ उपकार नंदे लेता नाम आम देश कहे ताकू निबो गिरी गोवर्धन पूजा ऊपर आम दीपद कथा कहवा बड़ भाई कहले हाँ दिहा भजन कहीं टकटक हो दिहा भजन हो समय हो तेणु दब भजन आज्ञा नाई बस जोटा ठीक अच्छे आज्ञा आपण मान निर्देश बात चलू ना हाँ हाँ समय अभाव किसी ना किसी ना मुझे दर्शक द्वितीय बसुँच सी तक मो यथेष अगर किसी आवश्यकता हाँ चामटा महाप्रभु सत्यारण मंगल कहतु निष्ठाष्ट खंडन कहतु रोग व्याधि मोचन कहतु अधिक अधिक तेणु पुओ ताले से गोविंद को कथा दीपदा में आलोचना करवा आज तो केवल गोविंद कथा कहछि ना बापा खाली गोविंद कथा कहछि ना व्यास कहले गोविंद भूत गुप्तायन द्वारावती कुरुदुब आकाशी नारद भीषण कृष्ण दर्शन लाल से कहीं दीटा समय हम तेणु जी जा कल तो पुणी प्रथम विलंबर आज टे पाला है तो ए वर्ष कहीं सबुठ विलंबर पाला मो जाना भितर हाँ ताले हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंगव मास्टर से गोविंद को कथा कहवा बापा भगवान कृष्ण द्वारका कटकर अधीश्वर जापान गोविंद कहते से गोविंद से मधुसूदन सतपुंडरिक नयनं मेघाभं वैदुतांबरम दुईभुजम ज्ञान मुद्राढ्यं वनमाली गोविंद ईश्वरं से जने गोविंद आज्ञा सी सतपुंडरिक नयनम सी गोविंद कोटा सत्य युगरे कोठी सात राति अंधार होय हां 6टा पूर्व जन्म नाई मु काली कहबी आज कहबी ना उत्तर तो कहिदले आपण माने पळेबे उत्तर कहिदले आपण माने पळेबे संस्कृत भागवत रे व्यास गोटे उत्तर दैछथि आज्ञा ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास गोटे उत्तर दैछथि पंडित संस्कृत भागवत व्यास लिखिछथि गोटे प्रकार उत्तर आज्ञा ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास लिखिछथि गोटे उत्तर तेणु आज गोटे उत्तर देबी आज गोटे उत्तर देबी काली पुणी आ नहीं काली जो उत्तर हम छाड़ी देबी से कहबे एटा प्रकृत रे मो भाई जानि छंती ना मोठू सुनिए बोली पचार ए आपन को उत्तर देबी आपन धैर्य धरि के धीर मन सहकार जा बसिबे किंतु किछि अधैर्य भाव आवश्यक नहीं ताले पुओ भगवान कृष्ण से गोविंद जेते बेले देखिले जे द्वारका कटकर वर्तमान कली प्रवेश कला बापा आज्ञा द्वारका कटकर कली प्रवेश करछि आज्ञा कली जेते बेले द्वारका कटकर प्रवेश कला प्रभु जानि पारले केमिति प्रभु जानिले ना कृष्णकर सान पु हले कि ना सांब आपण भागवत समस्त पढिछन कृष्णकर केही कहते बड़ पु के कहे सान पु हले सांब आज्ञा पु ए सांबटा सबतो सुंदर आज्ञा सांबर स्त्री किए आज्ञा ना बापा आज्ञा बही होने आज्ञा ना कहले कहले आपण माने सेपटे भुसु भुसु टुपु टुपु हेले मो कान गुटी अडुआ सुबुची हां ताले पुओ आज्ञा सेई भगवान कृष्ण करो सान बहु ना ताउची चंद्रावती देवी मंदिर को जाउची पूजा करबा पई आज्ञा चंद्रावती जते बेले देवी मंदिर को पूजा करबा को मो बापा माने मो सार माने जाउथिले आज्ञा देवी मंदिर रे पहुंचीबा पोरे
ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଦେଖିଲେ ଏ ପୂଜାରୀ ଦେଖିଲେ ପୂଜାରୀ ଯୋଉ ପୂଜାରୀ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବାପା ପୂଜାରୀ ଦେଖିଲେ ଯେ ତା ନିଜ ପୁଅର କଟା ମୁଣ୍ଡଟା ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଥାଳିରେ ପଡିଛି ପୂଜା ଥାଳିରେ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପୂଜା ଥାଳିରେ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲା ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ମାଙ୍କୁ ଦେବୀଙ୍କି ଏ ଦେବୀ ମାତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଛି ହେଲେ ମୋ ପୁଅର କଟା ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପୂଜା ଥାଳିରେ ଥୁଆ ହେଇଛି କାନ୍ଦି ପକେଇଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବାହାରିଗଲା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆପତ୍ତି କଲେ ହେ ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ଆପଣଙ୍କ ବୋହୂ ମୋ ପୁଅର କଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ତା ପୂଜା ଥାଳିରେ ଥୋଇ ଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ନେଇଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ କହିଲେ ମୋ ବୋହୂ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପୁଣି ତମ ପୁଅର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଦେଲା ଆଜ୍ଞା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କଲେ କହିଲା ଏଇଟା କାର ଖେଳ ଧ୍ୟାନ କରିକି ଜାଣିପାରିଲେ କହିଲେ ଏଟା କଳିର ଖେଳ ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତୋ ପୁଅ ମରିନି ନା ଆଉ ନା ତୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଡାକୁନୁ ତୁ ଡାକେ ତୋ ପୁଅ ନାଁ ଧରିକି ତୋ ପୁଅ ଯଦି ନ ଆସିବ ତାହେଲେ ମତେ କହିବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଗରେ ଡାକିଦେଲା ତା ପୁଅକୁ ପୁଅ ବାପା ବାପା କହିକି ଆଜ୍ଞା ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲା ପଚାରିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ନା ଇଏ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦ୍ୱାରକା କଟକରେ ଅଧର୍ମ ପଶିଗଲାଣି ଦ୍ୱାରକା କଟକରେ ଆଉ ଧର୍ମ ନାହିଁ ମୋ ଯଦୁବଂଶ ମାନେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ୟାୟ ମାର୍ଗରେ ଗତି କଲେଣି ମାର୍ଗୀ ହେଇ ସାରିଲେଣି ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମତେ ସିଆଡୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଡାକରା ଆସିଲାଣି ଯେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଦେବତା ମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗପୁରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବେଦବର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ସଭା ହେଲା ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ନ ଆସିବାର ଗୋଟିଏ କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ୟବର୍ତ ପୁରାଣ କଣ କହିଲେ ବୋଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦୁବଂଶ ପୃଥିବୀରେ ଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋହନ ଯେ ସଂସାର ଭିତରେ ଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋହନ କେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେନି ତାହେଲେ ଯଦୁବଂଶ ମରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ କଲେ ଦେବତା ମାନେ ଯଦୁବଂଶ ବୁଡିବା ପାଇଁ ଦେବତା ମାନେ ଉପାୟ କଲେ କଣ କରିବା ନା ଦୁର୍ବାସାଙ୍କ ସାଥିରେ 9 ଜଣ ଋଷିକି ପଠେଇଦେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅଛନ୍ତି କୋଉଠି ନା ପିଣ୍ଡାରକ ତୀର୍ଥରେ ଆମେ ଭାଗବତ ସମସ୍ତେ ପଢୁଛେ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ରହିଲେ ପିଣ୍ଡାରକ ଆଜ୍ଞା ପିଣ୍ଡାରକ ବୋଲେ କଣ ପିଣ୍ଡ ଅର୍କ ପିଣ୍ଡାରକ ପିଣ୍ଡ ବୋଲେ ଶରୀର ଅର୍କ ବୋଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦିଟା ଯାକ ଏକା ବୋଲି ଆମର ବହୁତ ମନୀଷୀ ମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ଭାଗବତ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ ଜୀବ ସ୍ୱରୂପେ ପୁରୀଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତି ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତି ଆଜ୍ଞା ଏଟା ଭାଗବତ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଧରେ ଲେଖା ହେଲା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବଳରାମ ଦାସ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ଏ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେ ସମସ୍ତ ଅଛି ଏହି ପିଣ୍ଡେ ସମସ୍ତ ଅଛି ଏହି ପିଣ୍ଡେ ସମସ୍ତ ଅଛି ଏହି ପିଣ୍ଡେ ବଳରାମ ଦାସ କହିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ପିଣ୍ଡରେ ସେୟା ଅଚ୍ୟୁତ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ପିଣ୍ଡରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପିଣ୍ଡାରକ ତୀର୍ଥରେ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଏ ପିଣ୍ଡାରକରେ ଅଛନ୍ତି ଏ ପିଣ୍ଡରେ ଅର୍ଥ ନାହିଁ କି ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ କି ଭୀମ ହୋଇ କହିଲେନି ଜାଗିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଅଗ୍ନି
ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଲୋକିତ ହଉଛି ଏ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମଗ୍ନି ଅଛି ତା ଜ୍ୟୋତିରେ ଆମ ପିଣ୍ଡଟା ଆଜ୍ଞା ଆଲୋକିତ ଆଲୋକିତ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଏ ପିଣ୍ଡାରକ ତୀର୍ଥରେ ହଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବସିଛନ୍ତି 9 ଜଣ ଋଷି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଆଜ୍ଞା 9 ଜଣ ଋଷି ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପିଣ୍ଡାର କଥା ସେ 9 ଜଣ ଋଷି କିଏ କିଏ କିଏ? ପ୍ରଥମେ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୁଜକୁ ପୁତାୟଂ ଦ୍ୱାରାବତୀ କୁରୁଦ୍ଭ ହଁ ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭୁଜ ବଳରେ ହଁ ବଳିଆର ହୋଇ ଆଜ୍ଞା ଯଦୁବଂଶୀ ମାନେ କେହି କାହାକୁ ମାନିଲେ ଭାଗବତ ସେଇ କଥା କହିଛି ହଁ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ବଳେ ଯାଦବେ ଛନ୍ତି ସୁଖ ଭୋଳେ ଯାଦବେ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଭୋଳେ ଯାଦବେ ଶାନ୍ତି ସୁଖ ଭୋଳେ କହିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ବଳେ ଆଜ୍ଞା ଯାଦବେ ଥାନ୍ତି ସୁଖ ବଳେ ଭୋଳେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଭୁଜ ବଳରେ ଆଜ୍ଞା ଯଦୁବଂଶୀ ମାନେ ବାପା ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନିଜ ବଂଶଟାକୁ ଉଡେଇବା ପାଇଁ ଜାଣି ସାରିଲେଣି କାହିଁକି ନା ଦେବତା ମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସିଆଡୁ ଆସିଲାଣି ପୃଥିବୀରୁ ଯଦୁବଂଶ ନ ବୁଡିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ କେବେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଇପାରିନି ଯିବେନି ତେଣୁ 9 ଜଣ ଋଷିକି ବ୍ରହ୍ମା ପଠେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡାରକ ତୀର୍ଥରେ ଏ 9 ଜଣ ଋଷି ଯାଉଛନ୍ତି 9 ଜଣ ଋଷି କିଏ 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 ବାପା ହଁ 9 ଜଣ ଋଷି କିଏ 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 ବ୍ୟାସ ବ୍ୟାସ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଲେ ଦିଅନ୍ତୁ ପାଣି ଦିଅନ୍ତୁ 9 ଜଣ ଋଷି କିଏ କିଏ ଏ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଏ ତ 4 ଘଣ୍ଟା 3 ଘଣ୍ଟା ପାଲା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସଂସ୍କୃତ କଣ ପଦେ କି ଦୀପଦ ମୋ ଭାଇ ବୋଲି ଠିକ ନ ହଁ ଖାଲି ଭାଗବତ ପଦରେ ହଁ ଗଲା ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଷରେ କିନ୍ତୁ ଭାଗବତ ନୁହଁ ନବାକ୍ଷରୀ ଭାଗବତ ନୁହଁ ରହ ରହ ତେଣୁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ତୁଙ୍ଗବ ହଁ ତାହେଲେ ହଁ 9 ଜଣ ଋଷି ଯାଉଛନ୍ତି 9 ଜଣ ଋଷି କିଏ ବ୍ୟାସ କହିଲେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ସୀତ କଲୁଆ ଦୁର୍ବାସା ଭୃଗୁରାଙ୍ଗିରା କଶ୍ୟପ ବାମଦେବତ୍ରୀ ବଶିଷ୍ଠ ବସି ନାରଦ ତାହେଲେ ସେ 9 ଜଣ ଋଷି କିଏ କିଏ କହିଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କନ୍ୱ ଆଜ୍ଞା ଦୁର୍ବାସା ଭୃଗୁ ଅଙ୍ଗିରା କଶ୍ୟପ ବାମଦେବ ବଶିଷ୍ଠ ନାରଦ ଏ 9 ଜଣ ଋଷି ଯାଉଛନ୍ତି ଗଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସମୁଦ୍ର ବାଲିରେ ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ପୁଅ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ବୋହୁ ବୋହୁକା ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୋହୁ ବୋହୁକା ଖେଳ ବାପା ଗୋଟେ ବୋହୁ ବୋହୁକା ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ବୋହୁ ବୋହୁକା ଖେଳ କଣ ନା ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା ଦିନେ ଗୋଟେ ପୁଅଟି ହବ ଇଏ ବର ଗୋଟେ ପୁଅଟି ହବ ବୋହୁ ବାଲିରେ ସଢେଇ ନେଇକି ପାଣି ଆଣିକି ଭାତ ରାନ୍ଧିବା ଡାଲି ରାନ୍ଧିବା ଯୋଉଟା ବାଲିରେ ଭୋଜି କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ହଉଥିଲା ବାଲି ଭୋଜି ଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ ସେମିତି ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କରୁଥିଲେ କଣ ନା ବାଲି ଭୋଜି ପୁଣି ଶାମ୍ବକୁ ନାରୀ ରୂପଟେ କରୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାରେ ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ କିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସବୁଠୁ ସୁନ୍ଦର ପୁଅ ଶାମ୍ବ ତେଣୁ ତା ପେଟରେ ଗୋଟେ ଲୁହା ପାତ୍ରଟେ ରଖି ତାକୁ ଗୋଟେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାର ଆକୃତି ଦେଇ ବୋଲେ ପୁଅଟାକୁ ଝିଅ ପିଲା ବେଶ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ମାନେ ଝିଅ ପିଲା ବେଶ ହେବେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବେ ସଂସାର ବୁଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା ଯୁଗର ଅବସାନ ଯୁଗର ଅବସାନ ହବ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଆଜିକାଲି ତ ଗାଣ୍ଡୁଆ ଛକା ଆମ ସାରେ କହୁଥିଲା ଆଜି ଓଷାରେ କହିଲେ ସରତାବୁ 2024 ମସିହାରେ ବହୁତ ପାଲାନୁଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ କାହିଁକି ନା ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବ୍ୟଭିଚାର ବଢିଲା ଧର୍ମକୁ କେହି ମାନିଲେନି ଧର୍ମକୁ ସମସ୍ତେ ଆଖିଠାର ମାରିଲେ ତେଣୁକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଯଦି ଆଜି ଏ ମଞ୍ଚରେ ମେଲୋଡି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଥାନ୍ତା ମାଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସକାଳ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଅଭାବ ନଥାନ୍ତା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାରୁଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ 2 ଦଳ ପାଲା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଆସିଛୁ ପାଲା ବୋଲିବାକୁ ଆପଣ ଏପଟେ 10-15 ଜଣ ସେପଟେ 20-25 ଜଣ ଏଇ ପିଣ୍ଡା ମାନଙ୍କରେ ବାପା ମାନେ କେତେ ବସୁଛନ୍ତି ସେଇ ଗୀତ କାହିଁ ଏଇଥିରେ ର ନାଇଁ ତେଣୁ ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଏ ଶାମ୍ବକୁ ନାରୀ ବେଶ କରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ ଯାଇ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ହେ ଋଷି ମାନେ ଏ ବାବାଜୀ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ପଚାର ପିଲା ଲୋକ ପଚାର ଇଏ ଆମ ଯଦୁବଂଶର ଜଣେ ନାରୀ ନାରୀ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଗର୍ଭଧାରଣ କଲା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହଉନି ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରସବ ହଉନି ଆଜ୍ଞା ଇଏ 9 ଜଣ ଋଷି 9 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସର୍ବଜ୍ଞାତା ସର୍ବଜ୍ଞାତା ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ବ୍ରହ୍ମୈବ ଭବତି
ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ମାନେ ଆଜ୍ଞା ସାରେ ବ୍ରହ୍ମ କଥା କହିବେ କହିବେ ଏ 9 ଜଣ ଋଷି ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ କରିଦେଲେ ଧ୍ୟାନ ବଳରେ ଜାଣିଲେ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉଟାକୁ ନାରୀ କରିକି ଆଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ନାରୀ ନୁହଁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ରହସ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ଶାମ୍ବ ତାକୁ ନାରୀ ରୂପ ଦେଇକି ତା ଗର୍ଭରେ ଗୋଟେ ଲୁହା ପାତ୍ର ରଖିକି ଆମକୁ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ୟା ଗର୍ଭରେ କଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଋଷି ମାନେ ଆଉ ସହ୍ୟ କରିପାରିଲେନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଲେଖିଲେ କିଏ ବ୍ୟାସ ଶବ୍ଦଟା ଛିଡେଇ ଦେଇଥିଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ବ୍ୟାସ କହିଲେ କହିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଲବ୍ଧା ମୁନୟାସ୍ତାବତୁ କୁପିତାନୃପଃ ଜନଇଷ୍ୟତି वो ମନ୍ଦା ମୁସଳମ୍ କୁଳନାଶନ ପଣ୍ଡିତେ କହିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଲବ୍ଧା ମୁନୟାସ୍ତାବତୁ କୁପିତାନୃପଃ ରାଗିଗଲେ ଋଷି ମାନେ କହିଲେ ହେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ ଯୋଉ ଗର୍ଭକୁ ଆମ ନିକଟକୁ ଧରିକି ଆସିଛ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଋଷି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବାବାଜୀ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆମେ ତୁମକୁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛୁ କଣ ନା ଜନଇଷ୍ୟତିବ ମନ୍ଦା ମୁସଳମ୍ କୁଳନାଶନ କହିଲେ ଯୋଉ ମୁସଳକୁ ତମେ ଧରିକି ଆସିଛ ଶାମ୍ବ ଗର୍ଭରେ ସିଏ ତମ ବଂଶ ଉଡେଇବ ଏ ପୁଅ ଅଭିଶାପଟା କାହାକୁ ପଡିବନି ଅଭିଶାପକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭୟ ଗାୟକ ଶ୍ରୀ ରୁଦ୍ରନାଥ ରଥ ଶର୍ମା କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଅବିବେକୀ ସିନା କରିବ ଯୁକ୍ତି ଯାହା ବଳେ ବି ସେ ଅପୂଜ୍ୟ ବିଧି ଶାଳ ଗ୍ରାମ ହେଲେ ଅଭିଶାପ ପଡିଗଲା ଅଭିଶାପ ଯେତେବେଳେ ପଡିଗଲା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ ଚମକି ପଡିଲେ କାହିଁକି ଆମେ କର୍ମ କଲୁ ଆଜି ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ଅଭିଶାପ ଆମେ ପାଇଲୁ ଯୋଉ ଲୌହ ପାତ୍ରକୁ ଆମେ ରଖିଛୁ ଶାମ୍ବ ଗର୍ଭରେ ଆଚ୍ଛା ସେ ଲୌହ ପାତ୍ରରେ ଆମ ବଂଶ ବୁଡିବ ପଣ୍ଡିତେ ଲୌହ ମୁସଳଟାକୁ କାନ୍ଧରେ ଧଇଲେ ଟେକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ୟାର ପ୍ରତିକାର ବାହାର କରିବା ଆମ ବାପା ଚାଲ ବାପାଙ୍କୁ ପଚାରି ଜଣେଇଦବା ଏ ପୁଅ କଣ କଲେ ବଜ୍ର ପଡି ଲାଗି ମୁଣ୍ଡରେ ଘେନି ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ଆଉ ଶାମ୍ବକୁ ଘେନି ନ ଟଳିଲେ ଉଗ୍ରସେନ ସଭାରେ ଶାମ୍ବକୁ ଧରିକି ଲୌହ ମୁସଳକୁ ନେଇକି ଆଜ୍ଞା ମୋ ସାର୍ ମାନେ ମୋ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯାଇ ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ରାଜସଭାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଉଗ୍ରସେନ ଦରବାର କରିକି ବସିଛନ୍ତି ଉଗ୍ରସେନ ଦରବାର କରିକି ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଏ ଲୌହ ମୁସଳଟାକୁ ତଳେ ଥୋଇଦେଲେ ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଲୌହ ମୁସଳ ତଳେ ଥୋଇ କହନ୍ତି ସଭା ମୁଖ ଚାହିଁ କହନ୍ତି ସଭା ମୁଖ ଚାହିଁ ଲୌହ ମୁସଳଟାକୁ ତଳେ ଥୋଇକି ଉଗ୍ରସେନଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଚାହିଁକି କହିଲେ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କରିଦେଇଛୁ ନା କଣ ନା ଶାମ୍ବକୁ ନାରୀ ବେଶ କରି ଏ ଲୌହ ମୁସଳଟା ତା ଗର୍ଭରେ ରଖି ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦ୍ୱାରା ବାବାଜୀ ମାନେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ କହିଛନ୍ତି ଏ ଲୌହ ମୁସଳରେ ଆମ ବଂଶଟା କୁଆଡେ ଧ୍ୱଂସ ହବ ଧ୍ୱଂସ ହବ ଆମ ବଂଶଟା କୁଆଡେ ବୁଡିଯିବ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ପୁଅ ମାନଙ୍କର ଏ ତାଦୃଶ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଦେଖି ଆଜ୍ଞା କୋପାନଳ ହେଇଗଲେ ରାଗରେ କହିଲେ କହିଲେ ଏ ପିଲାମାନେ ବୋଲନ୍ତି କଲୁ ମନ୍ଦ କର୍ମ କିବା ବୋଲନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ନାମ କହିଲେ ତମ ମନ୍ଦ କର୍ମ କଲ ଭୁଲ କଲ ବାବାଜୀ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କରିବାର ଫଳ ପାଇବ ତମେ ଫଳଟା କଣ ତମେ ଜାଣିଛ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପରେ ଜଗତ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଛି ଧ୍ୱଂସ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପରେ ରାବଣ ବଂଶ ବୁଡିଛି ଆଜ୍ଞା ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପରେ ମୂଳଧାରଣ ମରିଛନ୍ତି ହଁ। ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପରେ କଂସ କେଶୀ ଚାଣୁର ମସ୍ତିକ ସମସ୍ତେ ମରିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦିନେ ନା ଦିନ ଆଜ୍ଞା ମରିବା ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବନି ପଣ୍ଡିତେ ଅନ୍ୟଥା ହବ ପାଖରେ ଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ ହଁ ବାପା ପାଖରେ ଥିଲେ ଉଦ୍ଧବ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ହଁ ଭଗବାନ କିଏ ଆଜ୍ଞା
ସାରେ ହଁ ଭଗବାନ କିଏ? ବ୍ୟାସ କହିଲେ ହଁ ଭଗବାନ କିଏ? କହିଲେ ଉତ୍ପତ୍ତିଞ୍ଚ ବିନାଶଞ୍ଚ ଭୂତାନାଂ ସର୍ବଗତିଂ ଗତିଂ ହଁ ବେତି ବିଦ୍ୟାମ ବିଦ୍ୟାଞ୍ଚ ବାଚ୍ୟୁ ଭଗବାନ ଇତି। ସିଏ ଭଗବାନ କିଏ? ବାପା ଆଜ୍ଞା ଏ ବାପା ମନ କରନି ବସ ଗହଳି କରି କାନକୁ ଟିକେ ମୋର କଟୁ ଶୁଭୁଛି ଆପଣ ଟିକେ ଗହଳି କରନ୍ତୁ। ହଁ ଭଗବାନ କିଏ? ଭଗବାନ କିଏ? କିଏ? କହିଲେ ଉତ୍ପତ୍ତିଞ୍ଚ ବିନାଶଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା ଭୂତାନାଂ ସର୍ବଗତିଂ ଗତିଂ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ସକଳ ଭୂତର ଉତ୍ପତ୍ତି କର୍ତ୍ତା, ଆଜ୍ଞା ସକଳ ବିଦ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆଜ୍ଞା ସକଳ ଅବିଦ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ଗତି ଅଗତିର କାରଣ, ହଁ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟଦାତା, ହଁ ସିଏ ହେଲେ ଭଗବାନ। ଭଗବାନ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧବ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ହଁ ଏ ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପଟାକୁ କଣ ମୋଚନ କରିପାରିବନି? ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପଟାକୁ କଣ ମୋଚନ କରିପାରିବନି କାହିଁକି? କାହିଁକି? କହିଲେ ତୁ ଯେ ବୋଲାଉ ଭଗବାନ ହୋ ଭଗବାନ ତୁଝେ ବୋଲାଉ ଭଗବାନ ହୋ ଭଗବାନ ନ କରୁ ବିପ୍ର ସାତ୍ୟବାନ ହୋ ସାତ୍ୟବାନ ନ କରୁ ବିପ୍ର ସାତ୍ୟବାନ ହୋ ସାତ୍ୟବାନ। କହିଲେ ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଭିଶାପଟାକୁ ମୋଚନ କରିପାରିନଥାନ୍ତୁ? ଭଗବାନ କହିଲେ ଅଭିଶାପ୍ୟ ଉପରେ ମୋର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଅଭିଶାପ୍ୟ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଇଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଫଳିଛି ବ୍ରହ୍ମ ଅଭିଶାପ୍ୟ ଯୋଉଠି ପଡିଛି ହଁ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ କିଏ ଯେ ମୁଁ ଅଟକେଇବି? ହଁ ମୁଁ ଅଟକେଇ ପାରିବିନି। ନା ତେଣୁ ଏଇଠି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମଙ୍କର ରାଗ ଦେଖିକି ଉଗ୍ରସେନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତ ହୁଅ, ରାଗନି। ନା 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 ପିଲା ଗୁଡା ଯଦି ଭୁଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହଁ ତାର କିଛି ବାଟ ବାହାର କରିବାନି। ଉପାୟ କରିବା ନା ଆମ ବଂଶ ବୁଡିବା ପୂର୍ବରୁ ହଁ ବଂଶଟାକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବା ହଁ ତା ଉପାୟ କରିବାନି। କରିବା ନା ବଂଶ କେମିତି ରହିବ? ଏମିତି ନା ବାଉଁଶ ଥିଲେ ସିନା ବଇଁଶୀ ବାଜିବ, ବାଜିବ ବାଉଁଶ ନଥିଲେ କେତେ ବଇଁଶୀ ବାଜିବ? ନା ଏ ଲୁହାଟାକୁ ସିନା ରଖିଲେ ଆମେ ଆମ ବଂଶ ବୁଡେଇବ, ହଁ ଲୁହାଟାକୁ ତାକୁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ଶେଷ କରିଦବ ହଁ କେମିତି ଗୁଣ୍ଡ ଆମ ବଂଶ ଆଉ ବୁଡିବନି ଡାକିଦେଲେ। ଉଗ୍ରସେନ ଡାକିଦେଲେ କାହାକୁ? ନା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭୀମକୁ। ମୁଁ କହୁନି, ବ୍ୟାସ 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 ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ହଁ ହଁ କଣ କହିଲେ? କଣ? ବ୍ୟାସ କଣ କହିଲେ? ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ଚତୁର୍ନୈତ୍ୱା ମୁଷଳଂ ଯଦୁରାଜସ ଆହୁକ ଏ ସମୁଦ୍ର ସଲିଳେ ପ୍ରସ୍ୟ ଲୋହଞ୍ଚାସ୍ୟ ବିଶେଷିତ ଭୀମ ତାଦେ କ୍ଷୀରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ହଁ ଏ ପୁଅ ଏଟା ସଂସ୍କୃତ ଗଲା ସିନା ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ପଦ ତାଦେ କ୍ଷୀରାଜା ଉଗ୍ରସେନ ଭୀମକୁ ବୋଇଲେ ବଚନ ଭୀମକୁ ବୋଇଲେ ବଚନ ଭୀମକୁ ବୋଇଲେ ବଚନ ଭୀମ ଏ ଲୌହଗିରି ଶିକ୍ଷେ ନେଇ ଭକ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଦେଇ ଭକ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଦେଇ ଭକ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଦେଇ ପଣ୍ଡିତ ଭୀମ ଗଲା ଲୌହଟାକୁ ନେଲା ସମୁଦ୍ର ଜଳ ଦେଇକି ଆଜ୍ଞା ଘର୍ଷଣ କଲା। ଆଜ୍ଞା କାଟି ନଥିଲା ଆମେ ଘର୍ଷଣ କରି 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 ଲୁହାରୁ ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରିବ କି ନାହିଁ? ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡା ବାହାରିଥିଲା ଆମ ଭାଗବତ କହୁଛି ସେ କୁଆଡେ ପାଣିରେ ଭାସିଲା। ଆଜ୍ଞା 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 ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଭାସେ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ମୁଁ କହୁନି ଭାଗବତ କହିଲେ କହିଲେ ତୀରେ ଲାଗନ୍ତେ ଲୌହ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଏର କାରବନ ଜମିଲା ଏର କାରବନ ଜମିଲା ଏର କାରବନ କହିଲେ ଏର କାର ବନ ଜନ୍ମିଲା। ଆଚ୍ଛା ବାବା ଲୁହା ପାଣିରେ ଭାସିବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭାସିବ ଆଜ୍ଞା ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ପାଣିରେ ଭାସିବ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବୁଡେ ବୁଡେ ତ ଆଜ୍ଞା ଲୁହା ଭାସୁନି ବାପା। ଜାହାଜଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ଜାହାଜଟା ଲୁହାରେ ତିଆରି ଜାହାଜଟା କୋଉଥିରେ ତିଆରି? ଲୁହାରେ ଲୁହାରେ। ଜାହାଜଟା ଆଜ୍ଞା ଭାସୁଛି ନା ଭାସୁନି? ଭାସୁଛି ଭାସୁଛି। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡେ କାହିଁକି ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଉଛି? ଏତେ ବଡ ଜାହାଜଟା କାହିଁକି ପାଣିରେ ଭାସୁଛି ତାର କାରଣ ବିଜ୍ଞାନ କହିଲେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡକ ଅପସାରିତ କରୁଥିବା ଜଳର ଓଜନ ଠାରୁ ଅଧିକ, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ ପାଣିରେ ବୁଡିବ ବୁଡି ଯାଉଛି। ଲୁହାର ତିଆରି ଜାହାଜ ଅପସାରିତ କରୁଥିବା ଜଳର ଓଜନ ଠାରୁ କମ, ତେଣୁକରି ସେ
ପାଣିରେ ଭାସିଛି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଭାସିଲା ଆଜ୍ଞା। ଅପସାରିତ କରୁଥିବା ଜଳର ଓଜନ ଠାରୁ କମ ହେଇଥିବାରୁ ଭାସିଲା ଲୁହା ଗୁଡାକ ଭାସିଲା। ଭାସିଲା। ହଁ। ପୁଣି ଭାଗବତ କଣ କହିଲେ କଣ? କହିଲେ ସେ ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ଭାସି ଭାସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲା ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ତା ନାଁଟା ହଉଛି ଏରକାର ବନ। ଏରକାର ବନ କଣ ଆମେ ତ ଜାଣିନେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୈବର୍ତ ପୁରାଣ କହିଲେ କହିଲେ ତା ନାଁ ସନ୍ତରା ବନ। ଆଜ୍ଞା 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 ତା ନାଁ କୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ତରା ବନ ଯୋଉଟା କି ଆଉ ସନ୍ତରା ବନ। ସନ୍ତରା ବନ ବୋଲି ତ ର ଆଜ୍ଞା ଭୀମ ଘଷି 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 ହଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ଆଜ୍ଞା ରହିଗଲା। ରହିଗଲା ହାତକୁ ଲାଗିଲାନି ବାପା ହଁ ହଁ ସାବୁନଟା ଘଷି 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 ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ସାବୁନ ହେଲେ ସେ ହାତରେ ରହିବ ହାତକୁ ଆଉ ଲାଗିବ ହାତ ଛିଡ଼ିବ ହାତ ଲାଗିବ କି ନା। ଲାଗିବନି। ତାହେଲେ ଯୋଉ ଲୁହା ଖଣ୍ଡକ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ଲୋହଞ୍ଚାସ୍ୟ ବିଶେଷିତ ହଁ ହଁ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୁହା ଖଣ୍ଡିଏ ରହିଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୁହାଟା କଣ କଲା କହିଲା ଏଟା ତାକୁ ଧରିବାକୁ ହାତକୁ ପାଉନି ଏଟା ଘଷି ହବନି ସେ କଣ କଲା କହିଲା ନ ପାରି ପକାଇଲା ଜଳେ ପାରି ପକାଇଲା ଜଳେ ଘୋର ଗଭୀର ମିନ ବେଳେ ଘୋର ଗଭୀର ମିନ ବେଳେ ବାପା ଏ ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରସଙ୍ଗ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ରସଟା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ନ ପାରି ପକାଇଲା ଜଳେ ଘୋର ଗଭୀର ମିନ ବେଳେ ମାଛ ମାନଙ୍କ ମେଳରେ ପକେଇଲା। ମାଛ ମାନଙ୍କ ମେଳରେ ଯେତେବେଳେ ପକେଇଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ କାୟ ମାଛ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ନାଁଟା ରାଘବ। ହଁ ହଁ ଏ ରାଘବ ମାଛ କଣ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପଡିଲା ଭାବିକି ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତେ ଟକିନି ଗିଳିଦେଲା। ସେ ଲୁହାଟାକୁ ଗିଳି ଦେଇଗଲା। ଗିଳିଲା ଏତିକି ବେଳେ କଣ ହେଇଛି କଣ ନା କୈବର୍ତ୍ତ ଘରର ପୁଅ ହଁ ଧୀବର ଘରର ପୁଅ ଆଜ୍ଞା ମାଛ ମାରିବାକୁ ଯାଇଛି ହଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ଜାଲଟା ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ହଁ ବ୍ୟାସ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ଗୃହୀତ ମତ୍ସ୍ୟାଗ୍ନି ଜାଲେ ନାନ୍ୟେ ମହାର ନବେ ଦରଗତ ଲହ ସଂଶଲ୍ୟ ଲୁବ୍ଧ କୋକରତ ପଣ୍ଡିତେ ମତ୍ସ୍ୟ ଗୃହୀତା ମତ୍ସ୍ୟାଗ୍ନି ଜାଲେ ନାନ୍ୟେ ମହାର ନବେ ମହାର୍ଣ୍ଣବକୁ ବୋଲେ ମହାସାଗରକୁ ହଁ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଜାଲଟାକୁ ଫିଙ୍ଗିଛି ହଁ ତସ୍ୟ ଦରଗତ ଲହଂସ ଯୋଉ ମାଛଟା ଲୁହା ଆଜ୍ଞା ଗିଳିଥିଲା ହଁ ହଁ ସାରେ ସେଇ ମାଛଟା ଜାଲରେ ପଡ଼ିଲା। ବାପା ଆଜ୍ଞା ଏ ତ ପାଠ କଥା ନା ମୁଁ ଇଆଡୁ ସାଡୁ କଥା କହୁନି ନାଇଁ ଭାଗବତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ସବୁ କବିଙ୍କ ପ୍ରମାଣ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମାଛ ଧରା ଦେଲା କୈବର୍ତ୍ତ ଦେଖିଲା ଏତେ ବଡ ମାଛଟେ ହେଇଛି ଭଲ ପଇସା ଦେଇକି ହବ ଏଇ ମାଛଟାକୁ କଣ ମୁଁ ଖାଇବି ନାଇଁ 250 କି 2 କିଲୋ ହେଇଥିଲେ ଖାଇଥାନ୍ତି ଖାଇଥାନ୍ତି ମୋ ପରିବାରକୁ ନେଇକି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏତେ ବିରାଟ କାୟ ମାଛ ହଁ ମୁଁ ତାକୁ କଣ କରିବି ଯାଉଛି ବିକି ଦେବି। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଶବର ରାଜା କିଏ ନା ବ୍ୟାଧ ରାଜା ହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଜାରା ଆଜ୍ଞା ଶବରକୁ ନେଇକି ଦେଲା ହଁ ଧୀବର ଜାଲେ ମିନେ ଏକା ମୋର ଜାଲେ ମିନେ କା ତୋରା ସବରେ ଦେଲା ଦେଖା ତୋରା ସବରେ ଦେଲା ଦେଖା ଜରା ଶବରକୁ ନେଇକି ଦେଲା। ଆଜ୍ଞା ଜରା ଶବର କଣ କରନ୍ତେ କହିଲେ ମାଛ କାଟନ୍ତେ ତାର ଘରେ ଲୋଭ ଦେଖିଲା ତାଉ ଘରେ ଲହ ଦେଖିଲା ତାଉ ଘରେ ଲହ ଦେଖିଲା ତାଉ ଘରେ ଏ ମୋର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଯେତେବେଳେ ପନିକି ଲଗେଇକି ମାଛଟା କାଟିଛି ସେଇ ଲୁହାଟା ପନିକି ଗୁଣ୍ଠାରେ ଲାଗିଲା ଲାଗିଲା ତଳେ ଠକ କିନି ପଡି ଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଦେଲା ଶବର କହିଲା ବାଃ ମତେ ଆଜି ଗୋଟେ ଭଲ ଭଲ ସୌଭାଗ୍ୟ ମିଳିଲା। ମିଳିଲା ହଁ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଲୁହାଟେ ମିଳିଲା କଣଟେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଲୁହା କହିଲା ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ମୋ ସରଟା କଳଙ୍କି ଖାଇକି ଲାଗିକି ଥିଲା ଭଲ ଲୁହା ଖଣ୍ଡେ ମୁଁ ପାଇଛି ଆଜ୍ଞା କଳଙ୍କହୀନ ଇସ୍ପାତ ୟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ସର କରିବି ଠିକ ଶିକାର ସମୟରେ କାମରେ ଲାଗିବ ଲାଗିବ ଏଇ କଥା ଏଇଠି ରହିଲା ବ୍ୟାଧ ତାକୁ ସବର କରିକି ସର କରିକି ରଖିଲା। ଏପଟେ କଣ ହେଇଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ମୋ ବଂଶର ଲୋକମାନେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ କାହାକୁ ଆଉ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ନା ଝିଅ ବୋହୂ କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାକୁ ମାର ସମ୍ମାନ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଜିକାଲି ଭଳିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମ୍ମାନ ଦଉନାହାନ୍ତି ନାରୀ ଆଜିକାଲି ଯେମିତି ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ବୁଝଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ର କେହି କାହାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଧର୍ମ ସଂକୁଚିତମ୍ ତପ ବିରହିତମ୍